اول ببین جای خود، بعد بمان پای خود. اگر خواهی راز تو را کسی نداند، به دوست مگو که او هم دوست دارد. айнан чунин гуфторҳоро ҳар яки мо борҳо шунидаем ки онҳоро зарбулмасал, мақол ё матал мегӯянд. имрӯз дар бораи яке аз ҷанрҳои шифоии мардум хоҳем гуфт ки он зарбулмасал аст. зарбулмасал, матал, масал, мақол матни кӯтоҳи ҳикматомез ва яке аз ҷанрҳои хурд дар фолклори тоҷик ба шумор меравад. зарбулмасал матни мӯъҷази таърихан ба вуҷуд омада ва аз нигоҳи семантикию грамматикӣ устувор мебошад ки дар он бо образҳои равшан афкори умум, ҳикмат ва таҷрибаҳои чандин асраи мардум дар контекстҳои таърихӣ, географӣ, ҷамъиятӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ хулоса шудаанд. зарбулмасал ва мақол ду чизи алоҳида мебошанд, агарчи онҳо наздикии хеле зиёд доранд, аммо ҳар яке дар мавридҳои хоси худ гуфта мешавад. дар фолклори тоҷик дар қатори дигар жанрҳо зарбулмасал ва мақолҳо мавқеи махсус доранд. хуб аслан ин ду жанр барои мардуми омма ё барои мардуме ки табиатан ё бадоатан дар дохили гуфтори худ ҳамарӯза аз онҳо истифода мебаранд, шаклияти жанрии онҳоро чандон тафовут намекунанд, фарқ ҳам намекунанд. зеро барои онҳо барои пур кардани мазмуну муҳтавои гапи худ, дар ҷои дигар барои хулоса кардану нуқта гузоштан ба мақсади ниҳоии худ аз онҳо истифода мебаранд ки яке аз функсияи вазифаҳои асосии ҳамин жанрҳои зарбулмасал ва мақол аз ҳамин иборат аст. зарбулмасал ва мақол яке аз жанрҳои хурди фолклорӣ мебошад ки барои тарбия намудани махсусан ҷавонон мусоид мебошад, чунки ба воситаи зарбулмасал ва мақолҳо метавонанд ки бо як сухан шахсро тарбия намоянд. ба ҳамагон маълум аст ки як сухан метавонад ки вайронаро обод, ободро вайрона созад. دردی بد را دوای بد، دوست یک تا و گمان بر صد تا. از گنجشک ترسی ارزن مکار. در فولکلور توجیک اینها رو از روی مضمون و محتوا و شکل گفتارشون از یکدیگر فرق میکنند، تفاوت دارند. مثلا ضرب‌المثل یک سخنی سوفته و ریخته که در نتیجه تاریخ طولانی به وجود آمده است و گاه از ادبیات کلاسیکی هم یا مصرع یا پند و اخلاقی از داخل اثر گرفته شده است، اما گوینده طبیعی است که عنوان اساسی قهرمانی اون رو نمیداند و برای فکر خود استفاده میبرد. ضرب‌المثل برای تعلیم تربیت کردن جامعه است. مثال میگه که آب رو دیده موزه کش، هوا رو دیده غوزه کش. یعنی که یکی از اصولهای پیشرفته ترین از دورهای خیلی قدیم واسطه مقال و ضرب‌المثل ها مثال تعلیم کردن جامعه. اگر عادی نفهمه همون را تمثیل به شکل تمثیل تشبیه با جامعه تاکید میکنن که این یا اون سمت زندگی خود رو دیگر کنن یا یگون موضوعی که اصلا در کار است همون موضوع را به زودی قبول کنن. از درخت راست سایه‌ای کج نمی‌افتد، از پلاو کس نان زغاره خود به. вазифаи асосии зарбулмасалҳо тасдиқи сухан мебошад. мардум дар гуфтори худ кӯшиш менамояд ки дар мавридҳои муайян барои тасдиқи фикру суханҳои хеш зарбулмасалҳоро зиёд истифода намояд. қадами номубораки маҳмуд гар ба дарё расад барорад дуд. аслан зарбулмасал ва мақолҳо вобаста ба шуниду истифодаи бештарашон дар мафкура муайяна ҳар як инсон ҷой доранд ва ҳатто имкон дорад ки сину соли ӯ рабт надорад. یعنی از مادرها، پدرها، از مادر کلان و باباهایمون همه روز شنیدیم در مورد گفتگو شنید، اون رو حتما به استفاده میبریم. خب مثلا وقتی که فرض کردیم من همچون روبر یک کارخانه جلسه میگذرونم، اونجا برای نرسیدن به عزت نفس کسی یک نفر رو مخصوص تاکید نمیکنیم که تو فلان گناه رو کردی، به همین خاطر با یک نفری که حسابات داده ایستاده است بعضی کمبودی و ایرادها رو گپ میزنیم و میگیم که در گفتم دیوار گوش داری، من گفتم کلین شناف. یعنی اینها رو با اون خاطر استفاده میبریم که به جمعیت عمومی داخل دارد و همه این کمبودی رو باید که دایر نکنند. و همین گونه فرض کردیم فرزندیم و یک خطا یک ما گفتم که وابسته به موقع کانتکستش خودش از تخیل انسان میآید که با او باید حتما تاثیرگذار باشد. از جانی نابرآمده امید، عیب خود را گفتن دهان دشمن را بستن است. علاو افتد در جنگل
هم خشک بسوزد هم تر. зарбулмасалу мақолҳо таърихи тӯлонӣ дошта то пайдо шудани хат аз даҳон ба даҳон гузаштаанд. инсон зимни таҷрибаи зиндагӣ зарбулмасалу мақолҳои фаровоне эҷод кардааст ки аксари онҳо хеле машҳур аст ва ҳар як халқу миллат барои худ мақолу зарбулмасал дорад. халқӣ мега ки буз каму чигияш кам. ай ҳамун як гурӯҳ одами нодаркорие ки мисол доим ташвиш метаву ташвишовара як 4-5 одами даркорӣ лозим ки чигиша кам мекунӣ худаш меёва самти ҳаракатша. модараша бин духтараша гир. яъне ки агар вақте ки худи модар тарбияи дуруст дошта бошад, дар ҷомеа шахси маъруф бошад ё ин ки дар ҳамон қавм, деҳа, шаҳр як намодари намуна бошад, ҳатман фарзанди вай беҳтарин модар дар оянда шуда метавонад. хишти аввал гар бимон меъмор каҷ то ба охир меравад девор каҷ. вақте ки хишти аввал дар инҷа мегӯм ки воситаҳои бадеирам истифода мебаранд, ҳарчанд аз ҷаҳони халқ аст, лекин усулҳои бадеӣ назари адабиёт истифода мебаранд ки хишти аввал гар бимон, яъне ки таълимоти ҳамун фарзанд агар аввал нодуруст бошад, то ба охир рафтана аз он фарзанд ягон кори хайр интизор шудан дар кор намешавад. کلوخی قاق به دیوار نمی چسبد. عقل رساقند خورد، عقل کوتاه فند. به اسب خوب یک قمچین، به آدم دانا یک سخن. در دایره گفتار بعضا برای سخت نرسیدن به کسی مقاله یا ضرب‌المثلی رو استفاده میبرند که پرده پوشانه است و البته نفری که اشتباه کرده است، نفری که به این کارها همین مضمون با او دخل دارد تا یک اندازه حس میکند و همین احساس هم به درک فهمش خودی گوینده دخل دارد. اگر برای نفری که فراستی سخنگوی، سخن گفتن و آداب در جمعیت را نداشته باشد، حتما هیچ تاثیر ندارد. از همین خاطر ضرب المثل ها موقع استفاده معین دارند. دیگ به دیگ میگوید رویت سیاه، گپ گویی جوال جوال، کار گویی کسلی نیمرده حال. тавре гуфтем мақолҳо, зарбулмасалҳо барои тарбияи инсон ба вижа насли ҷавон ва танқиди хислатҳову рафтору гуфтори номатлуби баъзе ашхоси ҷомеа мавқеи муҳим дорад. онҳоро зиёдтар калонсолон ҳангоми суҳбатҳои худ истифода мебаранд. он метавонад ки чанд калимаи кӯтоҳ ё як ибора бошад, аммо мазмуни хеле баланд дорад ва барои шунаванда агар ки мантиқи онро дарк кунад, метавонад ки таъсиргузор гардад. آداب سخن گفتن در دو شکل است بزرگان میگویند. یکی خوب سخن گفته توانستند که مضمون و محتوای سخن رو به شنونده رسانیدن و دوم اینکه آدابی طاقت کرده گوش کردن هم صحبت است. بگذار هم صحبت یک سخنی عادی میگوید، اما سخن او را بریده، گپی او را بریده گپ زدن البته از روی آداب نیست و بی فراست ترین انسان همون است که سخن هم صحبتی خود را میبرد. از همین خاطر میگویند که آداب سخن گفتن در دو شکل قالب است. یکی خوب سخن گفتن، دوم خوب سخن رو شنیدن و همین دوم مرتبهش از مرتبه اول بالاتر بوده است. یعنی سخنگویی اونقدر مهم نبوده است، سخن گوش کرده توانستن از همش مهم است و به همین خاطر اگر یک نفر لقمه پرتیاد و گپ مورا برد میگیم نخودی پیش قشق نشو. خب اینجا صدها ضرب مثال و مقال رو مثال آوردن در کار که وابسته به همون موقع خود با جایگاه خود همه روزا مورد استفاده و کاربرد قرار میگیرند. در تعلیم تربیت فرزندانشون یک تعلیم تربیت یک قسمت دیگه ما آدمایی که در کار میگه که ای همو اوغل خالده گاوی شاخزن بی، ای اوغل خالده گاوی شاخزن بی، ای ناچاره چیکار کنه همون رو قبول میکنه یا میگه که از بی نمکی سنگ نمک. همین خیلی واسطه ها قطعی تاثیر میرسونه به همون سمت، به همون قشر که در جامعه همین کمبودی خودشون اصلاح کنند. دروازه شهر را بستن ممکن، دهانی بدگورانه. میانی بانوان خمیر مشت دختره پشت، یعنی که این یک معنای بزرگ دارد. یعنی طرز کار کردن، یعنی که خمیر که عمودا میگردد از طرز کاری همون دختر آیا در وی اوله چگونه تربیت یافته است، از این هنر واقف است یا نیست. قدر زر را زرگر میدانند. با ماشینی ماشوی با دکشینی سیاه شوی. اینجا منظور خودی ماه نیست،
هیچ انسان با مه نمیشیند و هیچ انسان هم پهلوی دیگ نمیشد. اما اینجا مثلا مه همچون رمز روشنایی، زیبایی و خوشرویی و دیگ همچون رمز سیاهی. یعنی با فرزندمون تاکید میکنیم که دوستان تو با مثل دیگند که علاقه تاثیر اونها به تو رسیده است. ضرب المثل و مقال‌های تاجیکی چون یکی از ژانر خرد و خیلی نازک ایجادیات شفاهی مردم دردانه‌های گرانبهای رو میمانند که در دوام 100 ساله‌ها صیقل یافته فلسفه اجدادان گذشته ما را در بر میگیرند. مقال‌های تاجیکی نه تنها در زمان پیش بلکه حاضر هم در نطق گفتگویی آدمان موقع خاص دارند و برای تصدیق یا رد کردن فکر استفاده می‌شوند. ضرب المثل و مقال بیشتر از جانب شخصان کهنسال استفاده برده میشه، چون که آنها علاقه ذخیره فوند لغویشان بسیارتر نسبت جوانان میبشند. خواه نخواه هر یک دهه‌ای که ما وارد میگردیم یا خبرگیری میرویم یا کاری سفری خدمتی انجام میدیم، بزرگان از وارد شدن همه مهمان در خاندان با ضرب المثل و مقال پیشواز میگیرند. مهمان رزقش با خودش میبرد. نور دیده تاج سر. این ایجادیات اصلا از اون خلق است. این بداهتا خودش تولید میشود. وقتی که میبینه همون درده بیوسته همون چیز در معینه همون آدم گوینده ایجاد میشود، تاکید میکنه که اون اصولی مخصوص است میگن که ایجاد میشود. یکی ضرب المثل اینه مثل اودی که هر لحظه ما دوام میخوام میگه کج بشین و راست بگو. کج بشین راست بگو. راستی در همه دور زمان قابل قبول است. خواهی نخواهی راستی فاش میشود و همین کج هم که باشه کج بشین و راست بگو. مقال و ضرب المثل در ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک نیز به طور خیلی فراخ استفاده شده است که گفتار و نوشتار را زیب و زینتی دیگر میبخشند. ما در ادبیات به مصرع‌ها و یا پارچه‌های جداگانه ادیبان دچار می‌آییم که آنها به خلق نزدیک و فهما ایجاد شده در عمل چون ضرب المثل و مقال خلقی به نظر می‌رسند و در نوبت خود مال خلق شده مانده‌اند. درختی که تلخ است او را سریشت، درش بر نشانی به باغی بهشت. پس از جوی خلدش به هنگام آب و بیخ انگوبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به کار آورد، همون میوهی تلخ بار آورد. ادیبان ما از ضرب المثل و مقاله‌های خلقی خیلی زیاد استفاده بردند. مثلا صدرالدین عینی از معاصریا، سعدی شیرازی در داستانی در گلستان و بستان خود استفاده برده است و دیگر دانشمندان هم خیلی زیاد استفاده بردند و مقصد اساسی استفاده اونها در داخل اثرهای خود به خاطر بایوغانی گرداندن مفکورهای خود و از جانب دیگر چنانه که گفتیم وقتی که دل خود نویسنده یا شعر ایجاد میکند، ادیب یا نویسنده اثر میآفرد، برای محبوبیت پیدا کردن در میان خلق حتما از اینها استفاده می‌رد. چنانه که گفتیم مال خلق به خلق زودتر میرسد. آهن و پولاد از کوره می آیند برون، وان یک شمشیر گردد دیگر نعلی خلق. این چنین ضرب المثل و مقال در اثرهای بدیعی در شعرها بیشتر استفاده برده می شود که مثال هنگام مطالعه کتاب‌های بدیعی ما خواه نخواه هر یک پرسوناژی که آورده شده است در آن اثر خواه نخواه وا میخوریم. مثال هنگامی که ما اثرهای فریدون عطا را مطالعه میکردیم در آنجا وی ضرب المثل مشهوری نه سیخ سوزن نه کباب آورده شده است. به شیرین زبانی و لطف خوش توانی که فیل به موی کشی. ببینید وقتی که صدرالدین عینی درباره هنگامی اثر مرگ سودخور می نویسد میگوید که زن خردی بای صرفه سری آتشدان سوداگر هندوستان بر این جلوه میکرد. یعنی ببینید صرفه سری آتشدان سوداگر هندوستان، این هر دو مثلا گویش‌های خلقی هستند که در نوشتی صدرالدین عینی استفاده شده است. همین خیلی ضرب المثل و مقاله‌ها در فرهنگ هر روزه ما مورد استفاده و کاربرد قرار میگیرند. گپی پهن شده جمع نمی شود. گر صبر کنی از غوره حلوا می پزد. دولت انسان فرزند، دولت فرزندان پدر و مادر. درختی پرمیوه دایما سر به تعظیم است.
тавре боло ишора намудем мазмун ва мундариҷаи зарбулмасал ва мақолҳо ба ҳам рақобат дошта аз ҳамдигар фарқ мекунанд. дар мақолҳо маслиҳату насиҳат, афкорҳои ахлоқию тарбиявӣ зиёдтар, вале маҷоз ташбеҳ кам дучор мешавад. фикри гӯянда кушоду равшан ифода мегардад. зарбулмасалҳо бештар маънои маҷоз доранд. образи ҳодисаю ашёро ба таври бадеӣ тасвир менамоянд. дар онҳо санъати бадеӣ, киноя, ташхис, ташбеҳ ҷои марказиро ишғол менамояд. зоризи худо баҳонаи беорай. ай одами бекор, худо безорай. зарбулмасалҳо аслан ба маънои маҷозӣ истифода мешаванд. масалан вақте ки як нафар мегӯяд ки як задани оҳангар 100 задани сӯзангар, инҷо манзури асосии гӯянда худи оҳангару сӯзангар нест ва ба ҷумлаи ӯ ҳеҷ иртиботе надорад. инҷо маҷозан истифода меёрад. зарбулмасалро яъне ки ба тариқи маҷозӣ истифода мебарем. ба ҳар гуна ва ишора мекунем, ташбеҳ медиҳем. аз худи мақол ба фикри андешаи шахсии ман, яъне ки аз мутолиаи китобо чизе ки айнан ҳаст ҳамонро гуфта мегузарем. аз якдигар тафовути зиёд доранд, аммо дар миёни халқ якҷой истифода бурда мешавад. додай ту бугум раҳи бозор гирам, ҷои занакҳои шулата бозорай. масалан баъзе мақолҳои халқӣ аст ки онҳо дар дохили худ суханҳои пардапӯшона надоранд ва айнан ба мазмуни асосии худ гуфта мешаванд. масалан дар вақти пахтачинӣ танбал шуд дар дибинӣ. воқеан ин ба ҳамун танбал дахил дорад, ин ба ҳамун мавсими кор, гарчанде пахта набошад, кишти дигар бошад, як нафар баҳонае мекунад. инҷо бибинед калимаи бинӣ ба он маъное гуфта намешавад ки бинӣ ҳангоми дарав ягон халал намерасонад. яъне инҷо ба маънои танқид кардан, мақсади сухани худро ба гӯянда фаҳмодан. масалан нахуди пеши қошиқ ин аллакай зарбулмасал аст. ҳамин гуна дар фарҳанги мардуми тоҷик хеле зарбулмасалу мақолҳои зиёд ҳастанд ки то имрӯз тамоми мардум дар доираи гуфтори худ истифода мебаранд. аммо онҳо бехабаранд ки аз ин чизо истифода мебаранд, вале мақсади асосии онҳо расонидани мақсади ниҳоии худ ба шунаванда аст. хулоса тавре гуфтем зарбулмасал ва мақол як ҷанри хеле хурди фолклор буда он сирф моли халқ аст ва ба халқ тааллуқ дорад. гуфторест ки дар худ паҳлӯҳои муҳими фарҳангӣ, ахлоқӣ, тарбиявиро дорад ва дар ҳама давру замон ҷойгоҳи худро дошт ва имрӯз ҳам дорад.